हेलो। हाँ सर। कैलाश भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं धारा सभ्य गोपाल इटालिया बोल रहा हूँ। जी। ये मैं आज मिलेनियम मार्केट आया था व्यापारियों से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों ने बोला था आइए मिलते बात करते, तो काफ़ी कुछ व्यापारियों से मैं आज मैं मिला अलग अलग फ्लोर पे जाके। और बजट सेशन आ रहा है फरवरी में, तो मैंने सोचा कि व्यापारियों की ओर से विधानसभा में सदन में कुछ बात रखी जाए, जो भी उनकी परेशानियां हैं व्यापार को लेके, पेमेंट को लेके, या जो भी है छोटी मोटी। तो फिर सारे व्यापारी से मिलके मैं अभी आपके ऑफिस पे आया हूँ, पोस्टा ऑफिस पे। तो आप अगर मिल सकते तो अच्छा होता, मिल के बात नहीं करते, मैं और कुछ अच्छा सुझाव अगर आपका सुझाव होता मैं तो मैं फिर सदन में रखता उस बात को। हमारे पास देखिए उनकी कुछ होगा तो हमारे तो बजट पे हम लोग अक्सर भेजते ही रहते हैं सरकार को। हम्म। हमारे पास जैसे कुछ हमारे व्यापारियों की जो प्रॉब्लम भेजते ही रहते हैं। तो कौन से क्या व्यापारी ने बोला मुझे पता नहीं है, क्या मांग है हमारे पास फेडरेशन में आएगी तो हम फेडरेशन की तरफ नहीं, से वो तो रख देंगे वो उस तो बात ठीक को। है, वो तो अच्छी बात है, आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हम मिल लेते, कुछ बात हो जाती, तो मैं भी एक विधायक के रूप में सरकार के पास में मांग रखता। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे काफ़ी व्यापारियों ने बताया पेमेंट को लेके बहुत दिक्कत हो रही है, पेमेंट आता नहीं है, फ्रॉड हो जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती, पुलिस स्टेशन जाने से भी लोग डरते नहीं हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा कौन, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, वैसे एफआईआर के विषय में ऐसी कोई बातें मेरी नजर में तो है नहीं हम्म। कि एफआईआर नहीं लिखी जाती है। हम्म। एफआईआर परसों भी कराई है, उसके एक दिन पहले भी हुई है। हम्म। सरकार ऐसा नहीं कि कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, हम्म। लेकिन हमारी कुछ टेक्निकल मान लो कोई कमियां कहीं रही है और कई बार कोई उसके दायरे में ना आता हो, हम्म। वो बात एक अलग होती है। नहीं, सही बात लेकिन है। और नहीं वो हमारे पास तो दूसरा एक राइट, हमारे पास सिविल सूट का है ना। नहीं वो तो ठीक। हमारे पास सिविल सूट का राइट तो है ही। नहीं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो मैं ऐसा नहीं है, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा अंदर जा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अध्यक्ष है, मैं विधायक हूँ, मिलके अगर कोई अच्छी बात निकलेगी व्यापारियों के हित में, सूरत के हित में, तो अगर कोई अच्छी बात हमारे संज्ञान में आएगी तो हम रख पाएंगे, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ है या किसी के साथ है। अगर कुछ नहीं, व्यापारी ने व्यापारियों की हमारे पास देखिए जनरली कोई बात आएगी ना तो हम लोग रखेंगे। हम तो डायरेक्टली एक बात बता रहा हूँ, कुछ हमारी बात लगभग सुनाई होती है नहीं नहीं, वो तो व्यापारियों की, आप ऐसा अच्छा कोई काम होता कर नहीं रहे है। हैं, लेकिन अगर मैं आपसे मिल लेता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता मैं आपसे। मैं हूँ नहीं यहाँ पे, और मैं इसलिए मैं हूँ नहीं। मैं हम्म। मेरे वो एक ब्लड कैंप लग रहा है, वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक तो है। हमारी तरफ से कुछ होगा तो हम लोग रखेंगे, हमारी तरफ से रखेंगे, क्योंकि हमारी सब भाई हमें ऐसा लगेगा ना हम्म। तो कुछ दिक्कत हो। मेरे को फिलहाल कोई दिक्कत ऐसी हमें नजर में कोई व्यापारी की मेरे पास कोई शिकायत है नहीं मेरी। नहीं, हो सकता है नहीं आई होगी, ये तो जब मैं गया काफी सारे ऑफिस में, तो कुछ कुछ लोगों ने बातों बातों में मुझे कुछ चीजें बताई, ये अशांत धारा को लेके, काफी दिक्कत को लेके कुछ व्यापारियों ने बताया। कुछ ने बताया कि एफआईआर नहीं होती है, कुछ ने ये बताया कि एफआईआर तो हो जाती है लेकिन माल नहीं मिलता वापस से, आरोपी नहीं पकड़ते हैं। किसी ने ये बोला जीएसटी में जो व्यापारी जो जीएसटी भर देता है, फिर अगर सामने वाली पार्टी गलत करती है तो जेन्युइन व्यापारियों को नोटिस आता है जीएसटी। तो काफी सारी चीजें अलग अलग व्यापारियों ने बताई, हो सकता है वो गलत हो वो सकता वो है सही हो। वो कैसे है गोपाल जी, टेक्निकल विषय है सारे, हर एक हम्म। पहलू के अलग अलग विषय नहीं, हैं। सही बात है, हम सही लोग बात उसको एक नजर से सबको नहीं देख है। सकते। नहीं, सही बात है, वो सही बात सबके है। अलग अलग विषय है। मैं आपको बताऊं कि इतने सारे विषय आते हैं ना, हम्म। पर्टिकुलर केस टू केस डिपेंड करता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। हम लोग 2.5 साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं व्यापारियों के साथ। हम्म। काफी सारी जागृति है, और कम से कम भी 150 से ज्यादा एफआईआर पुलिस ने की है। नहीं, चलो मैं बता ठीक रहा है, हूँ आप अच्छा काम कर है रहे ना। हैं, एसोसिएशन हाँ। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। ये तो મિત્રો તમે આ ગોપાલ ઇટાલિયાનો વિડીયો સાંભળ્યો ને? એલા ગોપાલ ઇટાલિયા, તું વિસાવદર વિસ્તારનો ધારાસભ્ય છો અને ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયાથી લઈને આજ દિન સુધી તે વિસાવદરની જનતાનું એક પણ કામ નથી કર્યું, વિસાવદરની જનતાના હિતનું પણ એક કામ નથી કર્યું, અને પાછો અરવિંદ કેજરીવાલનો પાળેલો આ ટોમીડો, આ ગપ્પુદાસ ફાકાવીર, આ ટોપલો સુરતમાં આવીને આ સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વ્યાપારીઓને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ અરવિંદ કેજરીવાલનો પાળેલો ટોમીડો માર્કેટમાં રખડી રખડીને ત્યાંના વ્યાપારીઓને એવી ફાકા ફોજદારી કરતો ફરે છે કે હું તમારા માટે વિધાનસભામાં આમ કરીશ, તેમ કરીશ, આ પ્રશ્ન ઉઠાવીશ, તમારો આ હિત જોઈશ,
તમે મને તમારી સમસ્યા રજૂ કરો, હું આમ પહોંચાડીશ તેમ પહોંચાડીશ. એલા જે જગ્યાએ તને ધારાસભ્ય બનાવ્યો છે, જે વિસાવદરની જનતાએ તને મત આપીને ચૂંટ્યો છે, એ વિસાવદરની જનતાનું આજ દિન સુધી એક કામ નહીં કરી શકનાર ગોપાલ ઇટાલિયા, તું આ સુરતના વ્યાપારીઓને મૂર્ખ બનાવવા માટે તે નીકળ્યો છે. સુરતના વ્યાપારીઓ ભાઈ એટલા બધા મૂર્ખ નથી, સમજી ગયો? સુરતના વ્યાપારીઓ એટલા બધા મૂર્ખ નથી. પાછો આ ગપ્પુદાસ ગોપાલ ઇટાલિયા ફોસ્ટાની ઓફિસ ઉપર જઈને ત્યાં ફાંકા ફોજદારી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ ફોસ્ટાના અધ્યક્ષે આને જે જવાબો આપ્યા છે ભાઈ, આ ગોપાલ ઇટાલિયાની બોલતી ફોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાસ હાકીમ જે બંધ કરી દીધી. બે થઈ ગયું ગોપાલ ઇટાલિયાનું. પાછો કૈલાસ હાકીમને ફોસ્ટાના અધ્યક્ષને ફોન કરીને કે આવનારું બજેટ સત્ર આવી રહ્યું છે, તો વ્યાપારીના પ્રશ્નો મારે વિધાનસભામાં ઉપાડવા છે, તો આપણે મુલાકાત કરીએ, ચર્ચાઓ કરીએ. એલા ટણપા, એલા ટોપલા, જ્યારે ગયા વિધાનસભાના સત્રની અંદર તને એક પ્રશ્ન પૂછવાનો મોકો મળ્યો હતો, ત્યારે વિસાવદરની જનતાના હિતનો પ્રશ્ન પૂછવાના બદલે આ ગોપાલ ઇટાલિયાએ પ્રશ્ન કયો પૂછ્યો હતો તમને ખબર છે? કે લીઝ કોને કેટલી આપી, કયા વર્ષમાં આપી, કેટલી પેન્ડિંગ છે, ફલાણું ઢીકડું લીઝનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે તને લીઝના પ્રશ્નનો મહત્વ કરતા તને વિસાવદરની જનતાના હિતના પ્રશ્ન મહત્વનો ન લાગ્યો. વિસાવદરની જનતાના હિતનો પ્રશ્ન પૂછવાના બદલે આ ટણપાએ વિધાનસભા સત્રમાં લીઝનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, અને પાછો અહીંયા આવીને કે મારે પ્રશ્નો, વ્યાપારીના પ્રશ્નો વિધાનસભામાં પૂછવા છે. આ તમને મૂર્ખ બનાવે છે ભાઈ. અને પોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાસ હાકીમજીએ મસ્ત જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, સરકારને જ્યારે પણ અમારે કઈ મુશ્કેલી આવે છે ત્યારે અમે સરકારને રજૂઆત કરીએ છીએ, અને એ મુશ્કેલીનો અંત સરકાર દ્વારા લાવી દેવામાં આવે છે. પાછો આ ફાંકાવી આટલેથી અટકતો નથી, અને પાછો કે પેમેન્ટનો પ્રશ્ન છે, ફ્રોડનો પ્રશ્ન છે, એફઆઈઆર નથી લખાતી, ફલાણું ઢીકડું. પોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાસ હાકીમજીને પણ આનો એકદમ મસ્ત જવાબ ગોપાલ ઇટાલિયાને મોઢે ચોપડી દીધો કે ભાઈ, કોને કીધું એફઆઈઆર નથી લખાતી? ભાઈ ગઈકાલે લખાણી, એના પહેલા દિવસે લખાણી, 150 જેટલી તો એફઆઈઆર લખાઈ ગઈ પણ છે. કોને કીધું નથી લખાતી? અમુક ટેકનિકલ વાતો હોય છે, અમુક બાબતો હોય છે જે નથી થઈ શકતી, તો એના માટે સિવિલ મેટર નું ઓપ્શન જે છે એ ખુલ્લું જ હોય છે, એમાં કરો. તોય પાછો આ ફાંકાવીર આટલીથી અટકતો નથી. પાછો કે નહીં તમે તો સારું કામ કરો છો, પણ આપણે વ્યાપારીના હિત માટે, સુરતના હિત માટે તેની એકાદ વાર ભેગું થવું જોઈએ. એલા મૂર્ખના સરદાર, કાચીડાની જેમ રંગ બદલનારા મફતિયા આપ્યા ગોપાલ ઇટાલિયા, તારાથી વિસાવદરની જનતાનું હિત નથી થઈ શકતું, અને મોટા ઉપાડે તું સુરતમાં આવીને સુરતના કાપડના માર્કેટના વેપારીનું હિત જોઈશ. જે જગ્યાનો તું ધારાસભ્ય છો, એ જગ્યાની જનતા તને મળવા માટે તેને તરસી રહી છે, તારા પાસે કામ કરાવવા માટે તેને તરસી રહી છે, અને તું ધારાસભ્ય બન્યા બાદ એ જનતાની સામે જોવાના બદલે આખા ગુજરાતની અંદર ફાંકા ફોજદારી મારતો ફરે છે. હું આમ કરી દઈશ, હું તેમ કરી દઈશ. જે જગ્યાએ ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયો છે ને, એ જનતાનું કામ કરને, તોય ભાઈ બહુ છે, સમજાણું? તોય બહુ છે, પણ નહીં. કારણ કે આ તો અરવિંદ કેજરીવાલના ચેલા ચપાટાઓ છે, અને જ્યાં સુધી આ ફાંકા ના મળે, હીરોગીરી સોશિયલ મીડિયામાં ના કરે, ત્યાં સુધી તો આમનો દી સારો ન જાય ભાઈ. એટલે સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વ્યાપારીઓ આ કાચીડાની જેમ રંગ બદલનારા આ મફતિયા આપ્યાઓથી ચેતીને રહેજો, કારણ કે હમણાં થોડા આજ સમયમાં કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે. એટલે આ બધા એના ડીંડકો છે ને, એ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં થોડાક મતો મેળવી શકાય ને, એ બાબતના છે. બાકી વ્યાપારીના હિતની વાત આ મફતિયા આપ્યાઓના મોઢે ક્યારેય શોભે નહીં. હવે જે જગ્યાએ જે ધારાસભ્ય હોય એ ન્યાયનું કામ આ ગોપાલ ઇટાલિયા ના કરી શકતો હોય, તો એ સુરતના વેપારીનું કામ કરાવી શકે એમ તમે શું એમ માનો છો? એટલે તમને મૂર્ખ બનાવે છે. અને આ વિસાવદરની જનતાને આવી જ રીતે મોટા મોટા ફાંકાઓ મારીને, ખોટી ફાંકા ફોજદારીઓ કરીને, મોટા મોટા વાયદાઓ આપીને આ વિસાવદરની જનતાને બોળવીને મત લઈ લીધા, અને ધારાસભ્ય બની ગયો. અને વિસાવદરની જનતાએ એના આ મોટી મોટી વાતોમાં આવીને ધારાસભ્ય પણ બનાવી દીધો. અત્યારે વિસાવદરની જનતા એટલી પસ્તાઈ રહી છે, એટલી પસ્તાઈ રહી છે, જેવી રીતે જામનગરમાં ગોપાલ ઇટાલિયા ઉપર જોડાવાળી થઈને, એમ હવે આ વિસાવદરની જનતાએ થોડા સમયમાં ગોપાલ ઇટાલિયા ઉપર જોડાવાળી કરવાની છે. એ વાત પણ કન્ફર્મ છે, કારણ કે એટલે હદે તો ત્રાસી ગયા છે વિસાવદરના લોકો, અને ગુજરાતભરમાં ફાંકા મારતો ફરે છે કે હું આમ કરી દઈશ, હું તેમ કરી દઈશ. એલા જે જગ્યાએ ચૂંટાયો છે ને, ત્યાં કામ કર, પછી બીજી જગ્યાએ ધ્યાન આપજે.
અને પાછો કે મને અમુક વ્યાપારીઓએ બોલાવ્યો હતો એટલે હું આવ્યો હતો. એલા અરવિંદ કેજરીવાલના પાળેલા ટોમેડા હો, તને કોઈ વ્યાપારીએ ના બોલાવ્યો હોય, તું તારી હાથે પોગી ગયો હોય, એ અમને પાકો વિશ્વાસ છે. તને વ્યાપારીએ ના બોલાવ્યો હોય, તું તારી હાથે પોગી ગયો હોય હીરોગીરી કરવા. અને આને એવું લાગ્યું કે કઈ પોસ્ટાની ઓફિસે જઈને થોડી હીરોગીરી કરી નાખીએ, એટલે એકાદ 2 દિવસ ગોપાલ ઇટાલિયાના પાઈ ગયા હોય, વિડિયા બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં એની હીરોગીરી મૂકતા રહે. પરંતુ પોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાસ હાકીમજીએ જે આને મસ્ત જવાબો આપીને આ ગોપાલ ઇટાલિયાની જે બોલતી બંધ કરી દીધી, મજા આવી ગઈ ભાઈ. એટલે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વ્યાપારીઓ આ મફતિયા આપીઓનો વિશ્વાસ નહીં કરતા, આ તમને ગુમરાહ કરવા માટે થઈને આવે છે. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે ભાઈ, સમજાણું શું આવી રહ્યું છે? કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે, એટલે આ બધા ખેલ એના માટે થઈને થઈ રહ્યા છે. બાકી તમારા હિત બીતની કઈ વાત, આ મફતિયા આપીઓના મોઢે હિતની વાત છો બે? રામના નામ બધું